Hello, and welcome to another lecture of Forest and Ecology. Okay, so ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూ చేద్దామండి. Biodiversity is defined as it is the variety and variability of the life forms at genetic, species, and ecosystem levels. Which of the following is correctly matched? Okay, genetic diversity ఏంటంటే genes లో diversity, variation within species, which is right. Species diversity, number and abundance of different species, which is also right. Ecosystem diversity, variety of habitats and ecological process, which is also right. So sorry, all of the above are the right answers. Just a minute, I have to confirm it. Right, all of the above are the right answers. And next one, in an ecosystem, producers are the autotrophs that convert the solar energy into chemical energy. Next, decomposers play a crucial role in nutrient cycling. They break down dead organic matter and release inorganic nutrients back into the soil. Nizvanandi. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Ecological succession refers to the what do you call it as D and option inkotundi. Right. So cheppalante ecological succession is the predictable and orderly changes in the community structure over the time. That is called as the ecological succession andi. So B is the right answer. B is the right answer. Okay. And next one, which of the following is not a component of ecological pyramid? Ecological pyramid loni numbers పట్టి చేస్తారు, ఎనర్జీ పట్టి చేస్తారు, బయోమాస్ పట్టి చేస్తారు. సో పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్, పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్, పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ పిరమిడ్ ఆఫ్ స్పీసీస్ రిచ్నెస్ అనేది చేయరు. సో that is not a component. India is classified under which biographical zones that contribute to its high biodiversity? ట్రాన్స్ హిమాలయన్ జోన్ ఉందండి బయోజియోగ్రఫికల్. డెక్కన్ పెనిన్సులా ఉంది, డెక్కన్ పెనిన్సులా కాదు, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉంది, గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్ ఉంది. సో ఐ థింక్ 1, 3, 4 ఆర్ ది రైట్ ఆన్సర్స్. బట్ లెట్ us see. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. డెక్కన్ పెనిన్సులా కూడా ఉంది. Oh, very good, very good. I'm really sorry, just a minute. So 1, 2, 3, 4 ఎక్కడుంది? Right. 1, 2, 3, 4 are the right answers. So ఇండియాలో మొత్తం 10 బయోజియోగ్రఫికల్ జోన్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, దాంట్లో వచ్చేసరికి ట్రాన్స్ హిమాలయన్, డెక్కన్ పెనిన్సులా, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్, ఇంకా ఏమున్నాయి? 1, 2, 3, 4 ఇంకా 10 జోన్స్ కదండి మొత్తం. వెస్టర్న్ ఘాట్స్, గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్ అండ్ ఇది రోడ్గర్స్ అండ్ పన్వార్ క్లాసిఫికేషన్ అండి. రోడ్గర్స్ అండ్ పన్వార్ క్లాసిఫికేషన్ ఇది 10 బయోజియోగ్రఫికల్ జోన్స్ అనేది రోడ్గర్స్ అండ్ పన్వార్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది. ఓకే, వాళ్ళ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం ఇండియాని 10 బయోజియోగ్రఫికల్ జోన్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. ఐ థింక్ సుందర్బన్స్ కూడా ఒక బయోజియోగ్రఫికల్ జోనే. అండ్ గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్స్ చెప్పేసాను. జస్ట్ మినిట్. సో సుందర్బన్స్ కాదండి, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ షూర్. జస్ట్ మినిట్ అండి. ఇప్పుడు మీకు కరెక్షన్ అనేది చెప్పేస్తాను. రోడ్గర్ అండ్ పన్వర్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం ఇది ట్రాన్స్ హిమాలయ అండ్ హిమాలయ ఆల్సో. ట్రాన్స్ హిమాలయ, ఓకే, డెజర్ట్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి మనకి వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఐలాండ్ కోస్ట్ సెమీ-arid, నార్త్ ఈస్ట్ ఐలాండ్స్ కోస్ట్ సెమీ-arid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 మొత్తం 10 బయోజియోగ్రఫికల్ జోన్స్ వస్తాయి కదండి. ట్రాన్స్ హిమాలయ, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్, గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్స్. ఓకే,
Deccan Peninsula, islands, coast, semi-arid, deserts and northeast. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా 10 బయోజియోగ్రఫికల్ జోన్స్ రాడ్గర్ అండ్ పన్వర్ క్లాసిఫికేషన్ మీద ఆధారపడి చేశారు. Which of the following statements about the value of the biodiversity are the correct? It provides the eco-service system like the pollination, నిజమే. It has consumed use value like food and medicine, correct. It contributes to the soil formation and nutrient cycling. I think all of must be right. వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం all of them must be right. All of them are the right answers. Biodiversity hotspots in the India include, biodiversity hotspots అంటే హాట్స్పాట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 1500 ఎండమిక్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ది వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ ఉండాలి. ఎండమిక్ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ అట్లీస్ట్ అది, అండ్ లాస్ట్ 70% ఆఫ్ ఇట్స్ బయోడైవర్సిటీ. ఈ పెడితే కనుక అవి హాట్స్పాట్ కింద జరుగుతుంది, గమనించడం జరుగుతుంది. సో హిమాలయ, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఇండో బర్మా, సుందర్బన్ ల్యాండ్ ఇవన్నీ కూడా బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ కింద వస్తాయండి. లెట్ us see రైట్. సో ఇండో బర్మా అంటే నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్, సుందర్బన్ ల్యాండ్స్ అంటే ఇది సండర్లాండ్ అంటే నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఇది. వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సో ఇది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఎ మేజర్ థ్రెట్ టు బయోడైవర్సిటీ. సో మేజర్ థ్రెట్ ఏంటి అంటే కనుక మెయిన్గా హ్యాబిటాట్ లాస్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఇదండి మేజర్ థ్రెట్ బయోడైవర్సిటీకి. సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఒక్కొక్క ప్యాచెస్, కొన్ని ఫారెస్ట్ కంటిన్యూస్ ప్యాచెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి చూడడానికి ఒక ఫారెస్ట్ దాంట్లో ఉంది, ఈ కంపార్ట్మెంట్ మనం డెవలప్మెంట్ చేసేద్దాం అని అనుకుందాం. బట్ ఏనుగులు ఎక్కడ నివసిస్తున్నా కూడా అవి ఆహారానికో నీరుకో ఇక్కడికి రావచ్చు. సో ఎప్పుడైతే దాన్ని ఫ్రాగ్మెంట్ చేసామో, బ్లాక్ చేసామో, ఏనుగులు ఇక్కడికి రావడం అనేది తగ్గిపోతుంది, వాటి యొక్క జీవనాడిని దెబ్బ కొట్టినట్టు అవుతుంది. ఇది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కింద అవుతుంది. సో అలాగే హ్యాబిటాట్ లాస్ కూడా అవుతుంది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్ డైవర్సిటీ. జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటే ఒకే స్పీసీస్ లోని రకరకాల వేరియేషన్స్, జీన్స్ వేరియేషన్ అనేది రావడం సింగిల్ స్పీసీస్ లో. ఓకే, సో డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ది టైగర్స్ ఇన్ ఇండియా, different breeds of the domestic cattle, different forest types in Andhra Pradesh, presence of the coral reefs. వీటిలో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ది జెనెటిక్ డైవర్సిటీ, దట్ ఈస్ ఇంట్రా స్పీసీస్ వేరియేషన్. అంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్, డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్. ఓకే దాంట్లో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ది డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ది డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ క్యాటిల్ వచ్చేసరికి జెనెటిక్ వేరియేషన్ అనేది జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అనేది వస్తుంది. జెనెటిక్ వేరియేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ స్పీసీసే మారిపోతుంది, డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అని అంటున్నారు. స్పీసీస్ వచ్చేసరికి స్పీసీస్ డైవర్సిటీ వస్తుంది. సో ఇది స్పీసీస్ డైవర్సిటీ, ఇది జెనెటిక్ డైవర్సిటీ. ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి హ్యాబిటాట్, ఎకోసిస్టమ్ డైవర్సిటీ, ఎకలాజికల్ డైవర్సిటీ. ఓకే, ఇది కూడా ఎకలాజికల్ డైవర్సిటీ. సో ద రూల్స్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్ ఇన్ అన్ ఎకోసిస్టమ్ ఈజ్ టు, కన్స్యూమర్స్కి ఏంటి వచ్చేసరికి దే కెనాట్ ఫిక్స్ ది సోలార్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసర్స్ చేస్తాయి. ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవి సోలార్ ఎనర్జీ ఫిక్స్ చేస్తాయి, నాట్ కన్స్యూమర్స్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ రైట్. ట్రాన్స్ఫర్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాఫిక్ లెవెల్ టు అనదర్, ఇది కరెక్టే. Break down dead organic matter, it is the decomposers what they do, not the consumers. Okay, so 2 only is the right answer. In the food chain, the energy flow అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫుడ్ చైన్ అనేది చూసుకుంటే కనుక ఇట్స్ ఏ యూనిడైరెక్షనల్. లో ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి హై ట్రాఫిక్ లెవెల్ కి వెళుతూ ఉంటుంది. లో ట్రాఫిక్ లెవెల్ టు high traffic level. Just a minute. సో ఎనర్జీ అనేది లో ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి హై ట్రాఫిక్ లెవెల్ అనేది వెళుతూ ఉంటుంది. ఈ ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఎప్పుడు కూడా యూని డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఫుడ్ వెబ్ వేరు, ఇది ఫుడ్ చైన్ అన్నారు. అంటే ఫుడ్ చైన్లో వచ్చేసరికి సపోజ్ ఒక ప్లాంట్ ఉంది,
ప్లాంట్ని గ్రాస్ హాపర్ తింటుంది, గ్రాస్ హాపర్ని ఫ్రాగ్ తింటుంది, ఫ్రాగ్ని సమ్ బర్డ్ తింటుంది. ఇది ఫుడ్ చైన్. ఇప్పుడు ఫుడ్ వెబ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే కనుక ఈ ప్లాంట్ని సపోజ్ కౌ తినచ్చు, కౌని టైగర్ తింటుంది. ఓకే, అండ్ ఈ ప్లాంట్ని సపోజ్ ఒక కౌ తినచ్చు, కౌని ఫాక్స్ తింటుంది, అండ్ ఫాక్స్ని హంట్ చేసేవి ఇంకోటి ఏదైనా టైగర్ లాంటివి తినచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా ఇది వచ్చేసరికి వేరుగా మళ్ళీ కౌ అనేది దీని సపోజ్ ఫాక్స్ అనేది బర్డ్స్ని తిందనుకోండి, దీనికి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే బర్డ్ అనేది ఫాక్స్ని తినచ్చు. ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్ళదు, ఇలా వెళ్తుంది. సో ఈ బర్డ్ నుంచి ఫాక్స్కి వస్తుంది ఎనర్జీ, లేదా కౌ నుంచి అయినా తినొస్తుంది. దీనికి ఆప్షన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. సో ఇంటర్లింకింగ్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఫుడ్ వెబ్ అని అంటారు. ఓకే, ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ సమ్ aquatic ecosystems, which is very true. Phytoplankton have high turnover rate despite low standing biomass. ఇది నిజం అండి, అబ్సల్యూట్లీ. అసలు మామూలుగా పిరమిడ్ ఎలా ఉంటుంది, కింద ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాడు, పైన కన్స్యూమర్స్ ఉంటుంది. సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ, బయోమాస్ ఉంటుంది. ఇలాగే ఇది మామూలు ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్. ఇది మామూలు aquatic ఎకోసిస్టమ్ వచ్చేసరికి ఫిషెస్, పెద్ద ఫిషెస్ ఎక్కువ బయోమాస్ ఉంటుంది. ఫైటోప్లాంక్టన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ బయోమాస్ ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్స్ అయినా కూడా. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఓన్లీ. ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ఎనర్జీకి ఎప్పుడు కూడా పిరమిడ్ అనేది అప్రైట్ ఉంటుందే కానీ ఇన్వర్టెడ్ ఎప్పుడు ఉండదండి. సో బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ట్రూ, అండ్ ఆర్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ. నెక్స్ట్ వన్, ద ప్రైమరీ సక్సెషన్ అక్కర్స్ ఆన్ ఏ బేర్ రాక్ ఆర్ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ ల్యాండ్ అండి. ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంటే ఇట్స్ ఏ స్టార్టింగ్ స్టేజ్. అంటే బేర్ రాక్ ఏమి అక్కడ ఉండదు. అబాండన్డ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఇది వరకు ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. కానీ ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంటే అసలు అక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ మట్టి, ఎటువంటి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది లేదు. సో ఆ మట్టి దాంట్లోని ఫస్ట్ లిచెన్స్ అనేవి వస్తాయి, లేదా ఫంగస్ ఇలాంటివన్నీ వచ్చి ఆ ల్యాండ్ లో ఉన్న ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ని కన్స్యూమ్ చేసుకుని ఒక బయోమాస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ బయోమాస్ ని తినడానికి వేరే ఏదైనా ఇన్సెక్ట్స్ రావచ్చు, లేకపోతే వేరే ఏదైనా ఇంకోటి రావచ్చు, ఆర్గానిజమ్స్. అవి అక్కడ మళ్ళా డెడ్ అయ్యి డికంపోజ్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత వేరే ప్లాంట్స్ ఏమన్నా రావచ్చు. సో అలాగా కుచ్చుగా సక్సెషన్స్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ప్రైమరీ సక్సెషన్ ఎప్పుడు కూడా బేర్ ల్యాండ్ మీద జరుగుతూ ఉంటుంది. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ వెబ్స్. ఫుడ్ వెబ్స్ అంటే ఏంటి మీకు కింద చెప్పింది కదా, దే ఆర్ ద మల్టిపుల్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఫుడ్ చైన్స్. కరెక్ట్, దే ఆర్ మోర్ రియలిస్టిక్ దెన్ సింపుల్ ఫుడ్ చైన్స్. నిజమే, ఎందుకంటే ఒక సింపుల్ ఫుడ్ చైన్ తీస్తే దీనికి ఇది ఆహారం తప్ప ఇంకోటి ఏం లేదు అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ అదే ఆర్గానిజం కి ఇంకో ఆహారం కూడా ఉంది అన్నది మనకి ఫుడ్ వెబ్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఎనర్జీ ఫ్లో ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనిడైరెక్షనల్. ఇది ఓకే. రిప్రజెంట్ ఓన్లీ లీనియర్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ కాదండి, ఇది లీనియర్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మాత్రం చెయ్యదు. ఇది గ్రాస్ హాపర్ చూసుకుంటే, గ్రాస్ హాపర్ ఒక ఇన్సెక్ట్ ని తినచ్చు, లేకపోతే గ్రాస్ ని తినచ్చు. ఓకే, దానికి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది లీనియర్ గా ఇలాగే జరిగిపోతుంది అని చెప్పడానికి కుదరదు కదా దానికి. సో లీనియర్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది మాత్రం ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఎ రైట్ ఆప్షన్. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఇట్. దే షో ది మల్టిపుల్ పాత్వేస్. సో దే డు నాట్ రిప్రజెంట్ ఓన్లీ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్, ఇండియా ర్యాంక్స్ ఇన్ ది గ్లోబల్ డైవర్సిటీ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది 17 మెగా డైవర్స్ కంట్రీస్. 17 మెగా డైవర్స్ కంట్రీస్ అనే దాంట్లోని 2.4% ల్యాండ్ ఏరియా. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది 17 మెగా డైవర్స్ కంట్రీస్ అండి. ఇది వన్ ఆఫ్ ది 5 మెగా డైవర్స్ కంట్రీస్ లో లేదు మంది. వన్ ఆఫ్ ది 17 మెగా డైవర్స్ కంట్రీస్ 2.4% ల్యాండ్ ఏరియా అనేది గ్లోబల్ డైవర్సిటీ కింద కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం మనం.
విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ది ఎండమిక్ స్పీసీస్. ఎండమిక్ అంటే స్పీసీస్ కెన్ గ్రో ఓన్లీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా, కెన్ గ్రో ఓన్లీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. వాటిని వేరే చోటకి తీసుకొచ్చామనుకోండి అవి చనిపోతాయి, అవి బతకవు. ఎందుకంటే వాటికి అక్కడే పుట్టి పెరగడం అలవాటు అయిపోయింది. సో దే ఆర్ ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా. లయన్ టైల్డ్ మెకాక్ ఈజ్ ఎండమిక్ టు వెస్టర్న్ ఘాట్స్. నీల్గిరి టార్ ఈజ్ ఎండమిక్ టు ది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. నీల్గిరి టార్ అని ఎండమిక్ టు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అన్నాడు. కానీ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎండమిక్ కాదండి, ఈజ్ దే ఆర్ ఎండమిక్ టు ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ నీల్గిరి టార్ అనేది. ఓకే, నీల్గిరి టార్ అనేది కొండల మీద ఎక్కే ఒక గెత్త లాంటిది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ రైట్. సో 1 and 2 ఆర్ ది ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్స్. ఓకేనండి. మ్యాన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ప్రైమర్లీ డ్యూ టు హ్యాబిటాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ ది లాస్ ఆఫ్ కారిడార్స్. దీనివల్లేనండి మెయిన్. Which of the following is an example of the in situ conservation? Main ga in situ conservation ante guarding or protecting the animals, guarding or protecting the animals in their original place. అక్కడే నివసిస్తూ ఉన్న చోటనే మనం గార్డ్ చేస్తూ ఉంటాం వెంటనే, ఎవరు చూరపడకుండా ఉన్న చోట్ల కానీ. సో ఆ ఇన్సిటు కన్జర్వేషన్ ని ఆ విధంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇలాంటివి చూసుకుంటే కనుక మెయిన్గా బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ అనేది ఇన్సిటు కన్జర్వేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్. అదే యాక్సెసిటు కన్జర్వేషన్ అనుకోండి, యాక్సెసిటు కన్జర్వేషన్ అంటే ద యానిమల్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దేర్ ప్లేసెస్, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దేర్ హోమ్స్, హ్యాబిటాట్స్ ఆర్ ప్లేసెస్. ఓకే, సో జూలాజికల్ పార్క్స్ ఎక్కడి నుంచో తెచ్చి వాడిని అక్కడ కూర్చోబెడతారు. బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఇవి కూడా అంతే. సీడ్ బ్యాంక్స్ వేరు, బట్ యాక్సిటు కన్జర్వేషన్ టెక్నిక్స్ అది మెయిన్. సో ఇక్కడతో మనం ఆపుదామండి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ అవుదాం. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.